So next 10 minutes, can I talk a little bit about AI? Should the AI be in Bangla or English? English. আর বাংলা থাকবে না, ঠিক আছে। এই বছরের নোবেল প্রাইজ যেটা পেয়েছে কেমিস্ট্রি, তার উপরে কিছুটা এআই এর উপরে পড়বে। 15 minutes I'm going to talk about AI as a sexy term, artificial intelligence. Nobody knows what it is. So we'll try to explain what it is. Okay? And in specific, we're going to talk about protein structure. Now, anybody who does not know what a protein is a linear chain of amino acids attached side by side. What are amino acids? Chemical. Now, these chains can fold into a three-dimensional structure. And that three-dimensional structure determines its function. Therefore, if you want to understand biology, you understand the function, and so you have to know the structure. But how do you know the structure? By experiments. What experiments? NMR, X-ray, and right now, cryo-electron microscopy. Not electron microscopy, cryo-electron microscopy, which is slightly different. Now, the problem is, it takes a long time. Second of all, you have to have the protein, you have to do the experiment, but you need answers quickly. So the question is, if I know my amino acid sequence, if I know which amino acid is attached to which amino acid, can I predict what would be the three-dimensional structure? That's the holy grail of protein folding. Now the way it works is, you get a sequence, you ask yourself, is there a similar structure known experimentally? If the answer is yes, then you use the similar structure and you build your model. But if there is no structure known, then how do you do it? And this is where ab initio or AI-based structure prediction comes. So what is the main idea? Main idea is, if I have a sequence of amino acids, can I, without doing experiments, predict the three-dimensional structure such that it is as good as an experimental structure? So, a little bit of AI. What is intelligence? What is intelligence? If we don't know, then how do you know what is artificial intelligence? এখানে কারুর ছোট বাচ্চা ছিল বা আছে, আমার ছিল দু পিস, এখন বড় হয়ে গেছে। এই বাচ্চাগুলো যখন 2 বছর বয়স ছিল, তখন আমাদের একটু চাপ হয়ে গেছিল, কেননা ওরা একটা ফেজের মধ্যে যাচ্ছিল। সেই ফেজটার নাম হচ্ছে টেরিবল 2। টেরিবল 2 হচ্ছে 2 বছরের বাচ্চা করে খা না, হাঁটতে যা না, বস না, ঘুমো না, যা বলবে সকালে কিন্তু এটা বলে টেরিবল 2। যদি তোমাদের কারুর কোনো বাচ্চা দেখাশোনা করতে হয়, তাহলে বুঝতে পারবে আমি কি বলছি। ভীষণ চাপ, মানে এরা চাপে পড়ে গেল। ডাক্তার বলুন চাপ দেবেন না, ও হয়ে যাবে ঠিক, না খাবে না, খেতে দেবেন না, কিন্তু কিছু করার নেই। মা ঘুরছে, খা চূড়ান্ত অবস্থা। টেরিবল 2 মানেটা কি? তার মানে ওই বাচ্চাটা ছোটবেলা থেকে ওকে সবাই বলেছে না করো না, হাত দিও না, এ করো না, না শব্দটা শুনেছে। শুনে 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 না শব্দটা মাথায়, কিন্তু না শব্দটা প্রকৃত অর্থ কিন্তু আছে। সেই জন্য মানে সমস্ত সিচুয়েশনে সে না শব্দটা ব্যবহার করছে। এবারে যখন দেখছে না বলার পর ওকে কেউ খেতে দিচ্ছে না, তখন খাবারের বেলা হ্যাঁ করছে। তার মানে কি ও শিখছে, হি ইজ লার্নিং ফ্রম হোয়াট? ডেটা, ফ্রম সিচুয়েশনস। And this is how we all learn our mother tongue. আমরা ওই ব্যাকরণের সন্ধি মন্দি বহুব্রীহি কি সমস্ত আছে না, আজে বাজে জিনিস জীবনে কাজে লাগবে না, দ্বন্দ্ব বহুব্রীহি হেনো, দরকার নেই, কোনো ব্যাকরণ দরকার নেই। একটা বাচ্চা ছেলে 3 বছরের বাচ্চা সুন্দর বাংলা বলছে, পরিষ্কার ঝরঝরে। ওকে কোনো স্কুলে গেছে? যায়নি। কোনো টেক্সট বই আছে? না। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ? না। ন্যাচারালি শিখে। লার্নিং ইজ ন্যাচারাল, and this natural learning is intelligent. So we are all intelligent. In fact, যারা ন্যাচারালি লার্ন করতে পারে না, অর্থাৎ ওই 2 বছরের বাচ্চাটা
যদি 5 বছরেও না বলতে শুরু করে, না বলা না থামায়, তখন বুঝবেন ও ন্যাচারাল, ও ইন্টেলিজেন্ট নয়, তখন হি নিডস অর শি নিডস হেল্প। সো হোয়াট ইজ ইন্টেলিজেন্স? ইউ লেট সামওয়ান, তুমি কোনো বন্ধুকে এম অক্ষরটা কিভাবে লেখা হয় তুমি শেখাতে চাইছো। তুমি বলে দেখ এম এরকম করে লেখে, এরকম করে লেখে, এরকম করে লেখে, সবকটা আলাদা ফন্ট, এরকম করে লেখে, সবকটা শেখাবে। শেখানো হয়ে গেল, তখন তুমি বন্ধুটাকে বললে এই বল দেখি এটা কি? বন্ধুটা বলছো দেখ আমি না এটা লিখিনি রে, আমি বলতে পারছি না। তার মানে এই বন্ধুটা সিলেবাসে যেটা নেই সেটা বলতে পারে। একদম as simple as পরীক্ষা মুখস্থ করে ফার্স্ট হয়ে গেছে, পরীক্ষা বাইরে স্যার এলো, পরীক্ষা বাইরে এটা আছে আমাদের সায়েন্স হয়েছিল, ঠিক আছে, তাহলে এটা কি সিলেবাস। আর একটা বন্ধুকে বল তাই দেখ দেখি এরকম করে এমগুলো শিখতো, এবং তাকে তুমি বললে কি বলতো, সে বলবে দেখ আমি না বলতে পারছি না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আই গেস এটা এম। তার মানে দ্বিতীয় বন্ধুটা সিলেবাসের বাইরে আউট অফ সিলেবাস কোশ্চেন উত্তর দিতে পারে, ওই 2 বছরের বাচ্চাটা আউট অফ সিলেবাসের প্রশ্ন উত্তর দিতে পারে। তার বাড়িতে একটা কুকুর এলো, সেই জীবন আগে কুকুর দেখেনি, সে কিন্তু কুকুরটাকে দেখলো, প্রথমে গেল না কাছে, লাইটে হাত দিল, সে কিছু যখন শিখে গেল। মানে ও যেটা দেখেনি, তোমরা আমাকে কখনো দেখো কিন্তু আমাকে দেখিনি মনে হচ্ছে হয় টি শার্ট পরে এসছো কে রে দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে কি, যদিও তুমি জানো না আমি কে, কিন্তু তোমার অজান্তেই তুমি কিন্তু আমাকে জাজ করছো। এবং কি করে জাজ করছো? তোমার যে পূর্ববর্তী যে অভিজ্ঞতা, এরকম একটা টি শার্ট পরা লোক যদি তোমার খুব বিরক্ত করে থাকে তোমার মনে হয় আবার টি শার্ট পরে এসছে। অর্থাৎ কি না, এটা কিন্তু সিলেবাস বহির্ভূত। অর্থাৎ আমরা সবাই কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট বিকজ উই আর গেটিং ইনফরমেশন, উই আর অ্যানালাইজিং ইট বেসড অন এ সিলেবাস, বাট হোয়াট আই এম অ্যাকচুয়ালি আউট অফ ইউর সিলেবাস। এবার তুমি ইংরেজি ডিকশনারিতে দেখো ইন্টেলিজেন্স মানে কি, মেরিয়াম this website লেখা আছে the ability to deal with new or trying situations। তার মানে আমি কি করব, ইন্টেলিজেন্সের আমি ডেফিনেশন কি দেবো, যে the ability to learn from syllabus and answer out of syllabus questions। Okay, done? So if this is the definition of intelligence, then what the hell is artificial intelligence? Let's see. The artificial intelligence, তার মানে একটা কালো বাক্স, তাকে বলে ব্ল্যাক বক্স, তার ভেতরে কি আছে আমার জানার দরকার নেই। ফিজিক্স অঙ্ক যারা পড়ে তারা অন্যদিকে যা মর্গে যা করতে যায়, সেই কালো বাক্সের মধ্যে কি থাকবে, একটা অ্যালগরিদম থাকবে, যেটা একটা কোনো কম্পিউটার তাকে এক্সিকিউট করতে পারে। সেই অ্যালগরিদমটা কি হবে না হবে আমার জানার দরকার নেই, ওখানে আমার ঢুকবোই না। সেই কালো বাক্সটাকে আমি বলবো দেখ এইগুলো সব এম, ও বলছে এগুলো কিন্তু সব এম। এবারে WTAVFE এসব দেখালাম, বলে দেখ এগুলো কিন্তু এম নয়। ও যদি সত্যি শিখে থাকে, তারপরে আমি বলি এটা কি, ও বলবে হ্যাঁ এটা এম। তার মানে এটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এবং এটা এখন মূলত করা হয় আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক, ANN। অর্থাৎ এই বাক্সের মধ্যে যেটা আছে সেটা হলো আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক। So কি করে এটা, লার্ন ফ্রম নোন এক্সাম্পলস এন্ড প্রেডিক্ট দ্য আননোন। আমি ওই একটা এরকম আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ককে আমি 50,000 মলিকিউল দেখালাম, বলে এটা কিন্তু অ্যান্টি ক্যান্সার, এটা অ্যান্টি ক্যান্সার, এটা অ্যান্টি ক্যান্সার। আর একটা 50,000 মলিকিউল দেখালাম, বলে এটা কিন্তু অ্যান্টি ক্যান্সার নয়, এটা কিন্তু অ্যান্টি ক্যান্সার নয়। এবার একটা নতুন মলিকিউল দেখে জিজ্ঞেস করলাম তোর কি মনে হয় এটা কি অ্যান্টি ক্যান্সার কাজ করতে পারবে? তো আমার মনে হয় না এটা কাজ করতে পারবে। কি করে করলো আমি জানি না, জানতেও চাই না। আমরা অনেক সময় প্রেডিক্ট করি যে আমার মনে হয় না এটা হবে না, ওই লোকটা সুবিধা নেই। তোমার যদি খোঁজানো হয় কি বেসিসে বলছো ওই লোকটা সুবিধা নেই, তুমি নিজেও জানো না, কিন্তু পূর্বতন অভিজ্ঞতা দিয়ে একটা পেঁচানো একটা জিনিস। তো আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক কি করে তৈরি হয়, যেটা আমরা একটু আগে শুনলাম, যে আমাদের হিউম্যান ব্রেইনে থাকে এই সেলগুলো কি বলে নিউরন, মানে সেল বডি, এটা হলো অ্যাক্সন, এটা হলো টার্মিনাল অ্যাক্সন, এটা হলো ডেনড্রাইট। এবার এইটাতে হয় ইনপুট, এখানে ইনপুট যায়, এইখানে আউটপুট আসে। এইখানে যদি তুমি এটা কম্পিউটারে করার চেষ্টা করো তাহলে কি করবে,
তুমি প্রথমে করবে কি একটা আউটপুট যদি হয় তাহলে ইনপুট থাকবে আর একটা আউটপুট থাকবে। ইনপুটে কি থাকবে, কতগুলো নাম্বার I1 I2 I3 I4 I4 ঘন্টার মাথা হলো। এইবারে সেইগুলো একসঙ্গে যাবে, একটা ওয়েট দিয়ে গুণ হবে W1 W2 W3, অর্থাৎ তুমি পাবে IW একটা সাম, এবং এই পুরোটার একটা ফাংশন হবে, ঘন্টার মাথা ফাংশন, খুব কমপ্লেক্স বা সিম্পল, এবং ফাইনালি একটা আউটপুট হবে। এই ভিতরটা ভুলে যাও তোমরা যদি অঙ্কের লোক না হও, কিন্তু একটা ইনপুট ঢুকছে, আউটপুট বেরোচ্ছে। এবারে নিউরনগুলো একা থাকে না, এইভাবে থাকে, অর্থাৎ এটার আউটপুট আবার ওটার ইনপুট, এইগুলো একদম মানে চূড়ান্ত একটা কমপ্লেক্স জিনিস হয়ে যায়, এত কমপ্লেক্স যে আমরা জীবনে সলভ করতে পারবো না। সেই জন্য আমাদের বিজ্ঞানও করে যেত, মানে সবই সলভ হয়ে যায়, এত বিজ্ঞান করার দরকার নেই, তো চাকরি বাকরি চলে যাবে। তো এই হলো সিনাপস, তাহলে এটা হলো ইনপুট, এটা হলো আউটপুট, এটা হলো হিডেন লেয়ার। ওকে, এবার যদি এরকম যদি নিউরাল নেটওয়ার্ক করি, তাহলে এইটা হলো আমার ইনপুট, এই ক্ষেত্রে তিনটে, এটা আউটপুট দুটো, এইগুলো হলো হিডেন লেয়ার। অর্থাৎ আমি যদি কোনো ইনপুট দিই, সেগুলো কোনো একটা ওজন দিয়ে গুণ হবে WI, সেটা যাবে এই লেয়ারে ইনপুট হিসেবে, তার আবার আউটপুট যাবে, সেটা একটা বিশাল কমপ্লেক্স, কোটি কোটি ওয়েট থাকবে। এই ওয়েট গুলো যদি আমরা একটু বদলাতে পারি, বলতে বলতে নোন আউটপুটের সঙ্গে নোন ইনপুট আমরা ম্যাচ করাতে পারি, সেটাই করা হয়, আমি যাচ্ছি না এখানে। তো মূল জিনিস হচ্ছে যে এই যদি আমার নিউরাল নেটওয়ার্ক হয়, এই উপরে ইনপুট, তলায় আউটপুট, এগুলো হিডেন লেয়ার, এবারে এগুলো ওজন আছে, ওজন দিয়ে গুণ হয়, আরো কমপ্লেক্স। ট্রেনিং হয় হচ্ছে প্রথমে কিছু ইনপুট দিলে ওয়েট কি, তার উপর নির্ভর করছে আউটপুট, মিললো না ওয়েট গুলোকে বদলাও বদলাও বদলাও, যতক্ষণ না আউটপুটটা আসল উত্তরের সঙ্গে মিলে যায়, আর একটা দাও, আবার বদলাও করতে করতে ওই ওজনগুলো, এই যে কোটি কোটি ওজন, তাদের যে কম্বিনেশন, সেটা এমন ভাবে অপটিমাইজ হলো যে সঠিক উত্তর সবসময় দিতে পারছে, বা যেগুলো ভুল সেটাও ভুল বলে দিতে পারছে। ট্রেনিং, তারপরে অপটিমাইজ করো, তারপরে তুমি প্রেডিকশন করো। Anyway, the main point is যে একটা অলিম্পিক্স হয় প্রোটিন স্ট্রাকচার প্রেডিকশন, তাকে বলে ক্যাস। সেটা হচ্ছে ধরা যাক আমার এই রোতে যারা বসে আছে তারা প্রোটিন স্ট্রাকচার এক্সপেরিমেন্টালি বার করছে, আর এখানে যারা বসে আছে সবাই ফাটাফাটি কম্পিউটার সায়েন্স করে। তা আমি এদেরকে বললাম, শোন, তোরা যখন একটা নতুন প্রোটিন বার করবি স্ট্রাকচার, পাবলিক করবি না, আমাকে দে, আমি এটা গোপনে রাখবো, আর যে সিকোয়েন্সটা তুমি ব্যবহার করছো সেই সিকোয়েন্সটা আমাকে দাও, আমি এদেরকে দিয়ে দেবো, দিয়ে বলবো তোরা বলো দেখি কি স্ট্রাকচার হবে। তারপরে একটা মিটিং হবে, মিটিংয়ে আমরা একটা ওয়াইন টাইন খাবো, গানটা শুনবো, বলো এই তোমার স্ট্রাকচার কি, এবার আপনি একটা স্ট্রাকচার দিলেন আমাকে, সেই স্ট্রাকচারটা হয়তো তুমি সলভ করবে, আসল স্ট্রাকচার কি বলো, মিললো না, নেক্সট, মানে ডাবল ব্লাইন্ড একটা কম্বিনেশন, তাকে বলে ক্যাশ। তুমি যদি দেখো এটা 2006 সালে এই নম্বরটা 0 থেকে 100, এটা যদি 190 এর কাছে যায়, তাহলে বুঝবে যে এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এটা 2006 30, 2008 একটু বাড়লো, 2010 আবার একটু কমে গেল, 2012-তে একই রইলো, 2014-তে একই রইলো, 2016-তে, মানে কি এই 2006 থেকে 2016 ওই কম বেশি তোরবড়ি খাড়াবড়ি চলছে, হচ্ছে না, এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে মিলছে। এইবারে হয় প্রতি 2 বছর। এইবারে 2018 সালের আগে ডিপ মাইন্ড, এই যে প্যারাডাইম শিফট, এটা ছিল AlphaFold, AlphaFold 2, এখন AlphaFold 3 চলে এসেছে। And these are incredible things. You can use it. You don't have to do the computation. It is there. You can use the server, okay? And these are some examples of the actual prediction versus reality. I just don't want to say this. There is a video you can see to see the AlphaFold team. It's there on the YouTube. I don't want to play this, but if you take a play. So this is the AlphaFold team. We've discovered more about the world than any other civilization before us. But we have been stuck. Anyway, it's how the proteins go from a string of amino acids to a compact shape that acts as a machine and drives life. Protein is very exciting and in biological nanomachines. The
these holy grail type problems in biology. আচ্ছা 2019 কি হলো? আমরা কোভিড থেকে শেষ হলো। We've discovered more about 100 different groups for a bid to try and speed up the solution to the protein folding problem. When we started CASP in 1994, I certainly was naive about how hard this was going to be. It was very cumbersome to do that because it took a long time. Let's see what we're doing still to improve. Typically 100 different groups from around the world participate in CASP, and we take a set of 100 proteins and we ask the groups to send us what they think the structures look like. We can reach 57.9 GDT on Cas12. একটা জিনিস আমি বলতে চাইছি এখানে, সরি, সেটা হচ্ছে যে দুটো জিনিস দেখার। রিসার্চ হচ্ছে কোম্পানিতে কোনো বুড়ো নেই, সবকটা বাচ্চা। I'm sorry, আমার নিজের বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে until and unless the young generation take over, it's not going to happen, because the older generation, mostly, there are exceptions, they are not aware of the changes that have come in, and technology has come in a way beyond imagination. Okay, anyway, so I want you to see this. And it's a game changer, I think. In CASP 13, something very significant had happened. For the first time, we saw the effective application of artificial intelligence. We've advanced the state of the art in the field, so that's fantastic, but we've still got a long way to go before we've solved it. The shapes were now approximately correct for many of the proteins, but the details, exactly where each atom sits, which is really what one would call a solution, were not yet there. It doesn't help if you have the tallest ladder when you're going to the moon. We hit a little bit of a brick wall since we won CASP. Then it was back to the drawing board and like, what are our new ideas? And then it's taken a little while, I would say, for them to get back to where they were, but with the new ideas. And then now I think we're seeing the benefits of the new ideas. They can go further, right? So that's a really important moment. I've seen that moment so many times now, but I know what that means now, and I know this is the time now to press. We need to double down and go as fast as possible from here. I think we've got no time to lose. So the intention is to enter CASP again. CASP is deeply stressful. There's something weird going on with the learning, because it is learning something that's correlated with GDT, but it's not calibrated. I feel slightly uncomfortable. We should be learning this, in the blink of an eye. The technology advancing outside DeepMind is also doing incredible work. There's always a possibility another team has come somewhere out of left field that we don't even know about. Someone asked me, well, should we panic now? Of course, we should have been panicking before. It does seem to do better, but still doesn't do quite as well as the best model. So it looks like there's room for improvement. There's always a risk that you've missed something, and that's why blind assessments like CASP are so important to validate whether our results are real. Obviously, I'm excited to see how CASP 14 goes. My expectation is we get our heads down, we focus on the full goal, which is to solve the whole problem. The Prime Minister has announced the most drastic limits to a life that he has ever seen in living memory. I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Anyway, we'll go ahead. So I just wanted to say that in Mote there was COVID and how we started working. So this was a paper that came out for AlphaFold 2020. Demis Hassabis is the main author, and John Jumper is the third author. Okay, this is then I don't want to get into the details, but the details are very detailed. It's computer science. We talked about, we heard about how architecture of neural networks, and so very interesting new architectures were designed here. Okay, then 2021 came the second one, which is AlphaFold 2. Now you have Demis Hassabis, but John Jumper, who was in the third guy, came in the first guy. It is John Jumper and Demis Hassabis who shared the Nobel Prize.
Now, this is AlphaFold 2. But interestingly, at the same time, David Baker, who is in Washington in the US, David Baker had been working with protein structure prediction for a long time using physics. He failed. But this is when he moved to artificial intelligence. This is a paper by David Baker, again in 2020. This is in PNAS. And this is not AlphaFold 1 or 2. This is called TR Rosetta. Then he published a paper in Science, also by David Baker, as you see. This is called Rosetta TTF4. And he also, David Baker also worked on protein design using artificial intelligence. So now they are designing new protein. Say I have a disease. I need an antibody. You tell me what antibody you want. I'm going to design it. And you make it. So things have moved to such a scale, it is beyond our understanding. And that is what I'm trying to say, that if you are going to do science, many of the science you study is redundant. Focus on what is relevant. Of course, look at the basics. Basics are very important. But many applications we study are redundant. They have no relevance anymore. But in India, things don't change. We are also narrow-minded. There is hardly any international exchange. We don't really know, and it doesn't matter here. আর এখানে এত সিরিয়াস করাপশন, কিছুই হয় না, তুমি ভালো কাজ করলেও তুমি চূড়ান্ত একটা অবস্থা। যাই হোক, বলে যা হওয়ার হবে। কিন্তু যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি, আলটিমেটলি this is what I want you to understand, that artificial intelligence-based methodologies have revolutionized the business of protein structure prediction and design of new proteins. And this has happened in last couple of years. আমি যেটা বলছি যে 3-4 বছর আগে শুরু হয়েছে, এটা পুরনো কোনো বই নয়। দুজন নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, ডেনিস হ্যাসাবিস আর জন জাম্পার আলফাফোল্ডের জন্য, আর ডেভিড বেকার নোবেল প্রাইজ পেয়েছে ফর AI, কিন্তু ফর ডিজাইনিং নিউ প্রোটিনস। ইনফ্যাক্ট গত বছরে এটা কেমিস্ট্রি নোবেল প্রাইজ। ফিজিক্সে যে দুজন নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, যেটা আমরা শুনলাম, তারাও AI এর জন্য পেয়েছে। So I hope I gave you a flavor, and the idea is what is AI without going into the details. I gave you an example of syllabus, learning from syllabus and predictive from syllabus. It's much more complex. I normally give a full lecture on this, but with this I am going to say thank you, and I will let you. Thank you. আমার একটা প্রশ্ন আছে। স্টুডেন্ট প্রশ্ন আছে। ওইটা কোথায়? ওইটা তুমি এমন ভাবে বলবে যাতে সবাই বুঝতে পারে। কেন মাইকটা তুমি বলো তুমি কে, তোমার নামটা আগে বলবে। মাইক্রোবায়োলজি স্টুডেন্ট স্যার, আপনি বলো গৌতম দা। হ্যাঁ গৌতম দা, আপনি একটা স্লাইডে যাবেন একটু। কোন স্লাইড? যেটা হচ্ছে ANN এর স্লাইডটা, ANN এর স্লাইড। এইটাতে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমি কম্পিউটার সায়েন্সে তো জানি না, বাট এটা কি স্যার লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল LLM? একবার বলছো আমি কম্পিউটার সায়েন্স জানি না, আবার কি সমস্ত ঢপেতে LLM বলছো? কারণ তুমি জানো কিন্তু পুরোটা জানো না। না আমি পুরোটা জানি না স্যার। ফার্স্ট অফ অল আমি কিছুটা মানে রিসার্চ করেছি। প্রশ্নটা কি? প্রশ্নটা কি LLM কি বলতেন? হ্যাঁ একটু বলবেন। আমি এটা বলছো কেন? এইটাকে আমি LLM ধরে নিয়েছি। এটা LLM নয়, কিন্তু এরকম ছোট ছোট জিনিস LLM এ ব্যবহার হয়। LLM নিয়ে বলতে গেলে আমি জানি না কি তুমি তো বললাম, আমি শুনি LLM টা কি। স্যার আমিও শুনিনি, আমিও রিসার্চ পেপার দেখছিলাম, বাট ওখানে LLM ছিল। তো আমি কি ChatGPT ব্যবহার করে প্রেমপত্র লেখাবো? না
তুমি কি চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করো? না, গট ইউজ করি। কি গট ইউজ করো? গটটা কার? এক্স। ওটা বদমাইশ লোকের নাম কি? এলন মাস্ক। বাট মাই পার্সোনালিটি হিসেবে ওটা ঠিকই আছে। কি আমার পার্সোনালিটি হিসেবে ওটা ঠিকই আছে। তুমি বককে জিজ্ঞেস করো হোয়াট ইজ এলএলএম, বাট অ্যান্সার দিচ্ছে না ঠিক মতো। আপনি যেমন ক্যাশ বললেন, ক্যাশ চলো যে কোনো এআই প্রোগ্রাম বকই করো আর ঘন্টার মাথায় করো, তুমি যদি প্রশ্নটা ঠিক করে করতে পারো তাহলে সে উত্তর দেবে। এলএলএম কি তার সেটা নিয়ে আমি তো লেকচার দেবো না, সেটাতে অনেক কিছু জায়গা আছে। তুমি ভিডিওতে চলে ইউটিউবে যাও, ভিডিও আছে, এই আছে। এলএলএম এর মূল জিনিস হচ্ছে যে তুমি আমার সঙ্গে কি ভাষায় কথা বলছো? বাংলা। বাংলা ভাষা কাকে বলে? শব্দের সমষ্টি মাত্র না আরো কিছু আছে? মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। মনের ভাব, এরা মন নেই সেও ভাষা বলতে পারে। মনের ভাব নয়, এটা কনটেক্সট। ধরো আমি বাজারে গেলাম, এটা মনের ভাব না, মনটাকে বাদ দাও। মানে প্রেমপত্র বলে যে মনটা এনে কথা, কিন্তু মনটাকে বাদ দাও। বাজারে গেলে তুমি একটা মাছওয়ালা বসে আছে, কত করে এটা কিন্তু এই বাক্যটার কোনো মানে নেই কনটেক্সট থেকে বাইরে বার করে। কিন্তু একজন লোক বাজারে গিয়ে মাছওয়ালাকে বলছে কত করে, বা আজ কত মানে সে গতকাল এসেছিল, মানে এর মধ্যে অনেক কিছু। So the context dependence of language, how words are used to give out a meaning, because at the end you want to understand the meaning, and the meaning is, so there is grammar, there is syntax. Computers programming করতে পারো, so syntax বলে একটা জিনিস আছে, grammar বলে একটা জিনিস আছে, context বলে একটা জিনিস আছে। এই সমস্ত নিয়ে যে ল্যাঙ্গুয়েজ যে স্টাডিজ সেখান থেকে করে যেটা পড়া সেটাই হলো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ পড়া। এটাতে একটু আছে ভেতরে, কিন্তু ওটার ফিলোসফিটা আলাদা। আরেকটা এক সেকেন্ড, মানে এটা যদি উত্তর দিতে হয় এটা হচ্ছে এরকম। এক সেকেন্ড, এই বিরাট গোল্লাটা যদি হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, গোল্লার একটা সাবগ্রুপ হচ্ছে মেশিন লার্নিং, সেই মেশিন লার্নিং এর একটা সাবগ্রুপ হচ্ছে ডিপ লার্নিং, ডিপ লার্নিং এর ভেতরে আছে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল। এবারে এএনএন আছে এখানে লুকিয়ে ছাপিয়ে, এখানে ও সর্বঘটে কাঠালি করা হিসেবে আছে, ব্যাপারটা একটু কমপ্লেক্স। দ্বিতীয় প্রশ্ন তাড়াতাড়ি করো। আপনাকে ধন্যবাদ ক্যাস্টের জন্য। তো একটু ক্যাস্টটাকে আরেকটু করে বলতে পারবেন, এটা ক্যাস্ট 14 টাইপ। আমি তোমাকে না রেফারেন্স পাঠিয়ে দেবো, নিয়ে পড়তে হবে। আমি পাচ্ছিলাম না, পুরো পড়ে তোমাকে বলবে, আর বাচ্চাগুলো খালি বসে থাকলে হবে না, তুমি এটা পড়ে আমাকে বলবে স্যার এটা পড়লাম, এটা ডিটেলস এই হয়েছে। একটু থ্যাংক ইউ আপনাকে ক্যাস্টের জন্য। মোটামুটি টাইম অনেকটাই স্পেন্ড হয়ে গেছে, চলে গেছে। সেই জন্য আমরা ওনার লেকচার মোটামুটি শেষ হলো। এবার ওনাকে কিছু একটা আমরা আমাদের তরফ থেকে একটা গিফট দেবো, দিয়ে লাঞ্চ ব্রেক। পেয়েছি আমাদের বসু ইনস্টিটিউট থেকে, আমাদেরই ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন গেছেন, অসীম বেড়া, উনিও কো-অথর ওখানকার ওই কাজ যেটা করছে। মানে এমন একটা সিচুয়েশন হয়েছে, আমরা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি যে তাহলে কি আমরা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার বা স্ট্রাকচারাল যেটা করি বায়োলজি, তাহলে কি আর প্রোটিনের আর স্ট্রাকচার করবো না, জাস্ট ওইখানে ঢুকিয়ে দেব বা ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে, এরকম কিছু কি?
পারে, আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এটা হতে পারে যে প্রচুর তো আমরা করছি, কিন্তু ওটা একটা প্রুফ যে হ্যাঁ যে এটা এইরকম ধরনের প্রোটিন হবে, আর এটা একটা প্রোটিন হবে। কিন্তু আজ কিন্তু সাইমেলটেনিয়াসলি আমাদের যেটা তথাকথিত কাজে আমরা করি, ক্রিস্টালোগ্রাফি করি বা স্ট্রাকচারাল বায়োলজি করি, সেগুলো কিন্তু চলবে। আমরা যখন করতাম কিছু নিউক্লিওসাইডগুলোকে ট্রেন করতাম যে এইগুলো অ্যান্টিবায়োটিক্স বা অ্যান্টিভাইরাল নিউক্লিওসাইডস, কিছু কাজ আনন্দ করেছিল যে এইগুলোকে ট্রেন করে নিয়ে একটা ডেটা ব্যাংক করা। তারপরে আমাদের যে সিনথেসিস করা যে নিউক্লিওসাইড বা মডিফাইড নিউক্লিওসাইডগুলোকে দিয়ে ওইটাকে আমরা টেস্ট করতাম, প্রোগ্রাম যে ওইটার কনফার্মেশন ম্যাচ করছি। অনেকটা আমি জানি না এআইয়ের ব্যাপারটা, কিন্তু অনেকটা ওই রকম ধরনের যে একটা বিশাল ডেটা ব্যাংক আছে, সেই ডেটা ব্যাংক থেকে আমাদের যে স্ট্রাকচারগুলো যেটা জানতে চাইছি ওর সঙ্গে বেরিয়ে আসবে, এরকম ধরনের স্ট্রাকচার অনেকটা সেরকম। যাই হোক, আমাদের আইকিউসির কোঅর্ডিনেটর আমাদের ডিপার্টমেন্টে ফিজিক্সের, উনি ওনাকে আমাদের তরফ থেকে একটা ছোট্ট গাছটা একটু গাছ ওর বাড়ি নেই।